regarding this inclusion exclusion criteria? Can anyone say? Criteria that are mentioned in the protocol are mentioned. To include a specific subject, we need some requirements. Like in a sense, age should be age must be like 10 to 20 or else 40 to 50. Like so we need to fulfill the requirements of the protocol. So basically each and every child will have a some set of inclusion criteria as well as the exclusion criteria. Okay. So that is the thing. If the subject want to enroll in the study, each and every subject should met all inclusion criteria and he should not met one of the exclusion criteria. Okay. So these are all the things, the inclusion exclusion criteria met criteria. Okay. So if the subject is eligible, then he completed all inclusion criteria and exclusion criteria. Okay. So basically this will be each and every protocol we set up the inclusion exclusion criteria. Based on that we will create the test CD, IE test, I test series. Okay. In the TE. So the later from there we are going to discuss about what is the difference between TE and IE? Not TE and IE. IE and TI. What is the difference? What is the TI and what is the IE? TI will have the protocol specified, but Okay. IE will have originally what from subject what we captured. Right. So basically TI is that there is a protocol specified inclusion exclusion criteria. For this particular trial, what are the inclusion and what are the exclusion criteria? So this is the trial level data set. When it comes to the IE, it's a subject level information. For example, we have defined over 10 inclusion criteria and exclusion criteria for the entire study. Let's say so for that those 10 inclusion exclusion criteria, each and every subject will fill that, right? So then only subject will enroll in the study. So during this process, some of the subject eligible for the study, some of the subject will not meet the criteria, then the subjects are called it as a screen failures. So the screen failures will not continue for the study, they'll drop from the screening itself. Okay, so now what we define in the TI, trial inclusion and exclusion criteria, IE test and IE test CD, the same IE test should be mapped in the TI as well per subject. Okay, each and every subject. Here what we are going to know that which subject is screen failure, which subject is pass screen pass and everything. Okay, so basically if you see the IE variable, this is the inclusion exclusion criteria met and not met. Okay, inclusion, for this inclusion I1 equal to no, then they have taken this test. Okay, then do I want to count W of this one? Okay, they have repeated for this particular test how many tests we have in this the TI. Okay, so try to run the program. Okay, wait, what else Alex? This comes from there. Okay, same చేయలేదా? Shit. I need to use same చేయలేదా? Okay, at least we have this one. Okay. అంటే మీకు ఇక్కడేమో అది చదివి ఏం అర్థం కావట్లేదు చెప్తే నేను చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ మ్యాక్రోస్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా మ్యాక్రో రిఫర్ చేసి నాకు ఇది ఈ లాజిక్ అర్థం కావట్లేదు అంటే ఐ విల్ గో త్రూ అండ్ దెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ద మ్యాక్రోస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే బేసిక్ మీరు ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే డౌట్ వస్తుంది. నేను చెప్పడానికి చెప్పుకుంటూ పోతే మీకు 1-2 years అయినా కూడా టాపిక్స్ చెప్పుకోవచ్చు. కానీ మరి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ లాజిక్ నాకు అర్థం కావట్లేదు పర్టికులర్ గా మీరు క్వశ్చన్ వచ్చి అడిగితే అప్పుడు డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో పర్టికులర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మ్యాక్రో నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఫుల్ డేట్స్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పేసి ఉంది. సో ఇందులో ఏమవుతుంది అర్థం కావట్లేదు అని అడిగితే సో నేను చూడలేదంటే ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ ఏంటి అంటే సో ఈ పర్టికులర్ లాజిక్ నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే we will discuss. Okay, first you people needs to go through this all macros. What all are
you are using, and then how it working, how you are invoking. So this go through, and then if you are unable to understand, then I'll definitely explain. The previous also I said, starting లో చెప్పాను, మీరు go through చేయండి, మీరు అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగండి అని కూడా చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ, రైట్? నో వరీస్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ మీకు ఏంటంటే మీకు అర్థమైన టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు చెప్పండి, పర్లేదు, ఓకేనా? సో నేను అందుకే చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్ లోనే, చాలా మందికి చెప్పాను ఏంటిదంటే, స్టార్టింగ్ లోనే మీరు ఏంటంటే సాస్ ప్లస్ ఎస్డిటిఎం కాన్సెప్ట్ రిఫ్రెష్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి. సో మీకు మ్యాక్రో కాన్సెప్ట్స్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైతే ఎట్లా రాయాలి మ్యాక్రో అని తెలిస్తే, సో ఆబ్వియస్ గా మీకు ఏంటంటే లాజిక్ అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది బేసిక్ గా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఓన్ గా మ్యాక్రో రాయాలంటే డైరెక్ట్ మీరే కదా, ఎవరు ఇట్లా ఏంటంటే మ్యాక్రో రాయారు, ఫస్ట్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ రాసుకుంటారు, రాసుకొని దాన్ని మ్యాక్రో టైప్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ ఇక్కడ ఏమో చూడండి, ఒక ప్రాక్స్ ఆర్ట్ ఉంది, ఇంకో ప్రాక్స్ ఆర్ట్ ఉంది, రెండు మెజర్ చేసారు, దట్స్ ఇట్, అంతే. సో దాని ఏం చేసారు, ఇన్పుట్ డేటా సెట్, అవుట్పుట్ డేటా సెట్స్ మ్యాక్రో టైప్ చేసారు, అంతే, ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం చేసారు, ఇక్కడ ఏంటి అంటే వేరియబుల్ ఏంటంటే టు కంకాటినేట్ డేట్ అండ్ టైం పార్ట్ కి, రెండు కంకాటినేట్ అని మీకు తెలుసు కదా, అంటే సింపుల్ గా మ్యాక్రో ఉన్నాయి, బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఓకే? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రాసెస్ డేట్ ఫీల్డ్స్ ఐఎస్ఓ 601 ఫార్మాట్, సో ఇక్కడ హెడర్ విజిట్ చూడండి, ఇక్కడ హెడర్ విజిట్ ఏం చేశారు, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రా డేటా ఫోల్డర్ వేరియబుల్ తోటి ఏంటంటే విజిట్స్ అసైన్ చేశారు, అంతే సింపుల్ గా. ఒకవేళ ఇది నీ ఫోల్డర్ స్క్రీనింగ్ అయితే స్క్రీనింగ్ అండ్ దెన్ విజిట్ నమ్ము అండ్ దెన్ ఈ పాక్ అని చెప్పేసి టెంపరీ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని అసైన్ చేసుకోవాలి, అంతే బేసిక్ గా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అని అంటే సింపుల్ ఇన్పుట్ డేటా సెట్, అవుట్పుట్ డేటా సెట్ మ్యాక్రో టైప్ చేశారు, ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్స్ కూడా మ్యాక్రో టైప్ చేశారు, అంతే. సింపుల్ చెప్పాలి అంటే ఈ స్టడీలో ఉన్న మ్యాక్రోస్ చాలా 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 సింపుల్ ఉన్నాయి, చాలా అంటే చాలా సింపుల్ మ్యాక్రోస్ ఇది, ఓకే? ఏం లేదు, మీకు డైరెక్ట్ రా డేటా టేబుల్స్, ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఇవి మాత్రమే మ్యాక్రో టైప్ చేసారు, పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఏం కాలేదు, ఓకేనా? సో మీకు ఏమైనా మ్యాక్రో అర్థం కాకపోతే ఏదైనా స్టెప్ అడగండి, నో ఇష్యూ, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. So it's going to connect to framework to Windows marketing system. State లో ఐ డేటా సెట్ ఉంటుంది, State లో IE వర్కింగ్ లేదు కదా సార్ నాకు ఐ. ఓకే, సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ బై నో వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను, అంటే వాళ్ళని ఇంక్లూషన్ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ కాలేదా అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ మీకు చూస్తే ఏంటి అంటే అట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఏం లేవు, దేర్ జీరో రికార్డ్స్ సెట్ ఫ్రమ్ ద ఐ డేటా సెట్, ఓకే? జీరో రికార్డ్స్ ఫర్ ద ఐ, ఓకే? ఐ బై ఎన్ ఈక్వల్ టు నో. సో ద నెక్స్ట్ సెట్, ఓకే, తీసేసుకొని బేసిక్ ఇక్కడ ఏం చేసారు అంటే ఐ ఓఆర్ఎస్ నో పెట్టినాము, ఐ టెస్ట్ వచ్చేసి ఇది పెట్టేసినాము, ఐఎస్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఐ ఓఆర్ఎస్ చేసినాము, బేసిక్ ఫైండింగ్ రిజల్ట్స్ లాగా ఉంటుంది. So let me complete this program and explain one more logic. So obviously we don't have the zero records, okay? This is for the inclusion and exclusion. కొంచెం స్క్రీన్ జూమ్ చేయరా సార్? సైన్ పెట్టేస్తాను, అదే చూస్తున్నా టూల్స్ లో ఉంటుందా ఆప్షన్స్, ఫైనాన్స్ ఎడిటర్, అపీరియన్స్ పైన అది ట్యాక్స్ పైన అపీరియన్స్ నేనా 14 మెథడ్, దట్స్ ఫైన్. ఫైన్ సార్, థ్యాంక్ యూ. Okay. Zero records. And then execution criteria is the same. Execute what did it here it is. Let me try to okay. Key and domain. And this branch waste. inclusion exclusion criteria కూడా వీళ్ళకి అడిషనల్ వెండర్ పై ఉంది. సోర్స్ ఫైల్ ఒకటి ఏమంటారు, ఈ అడిషనల్ ఫైల్స్ ఏం పంపలేదు కదా అయితే? ఇంకా పంపలేదు సార్, అడిగారు ఇంకా పంపలేదు.
బేసిక్ గా ఏంటి అంటే జనరల్ గా స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్స్ ని మనం ఐలో డిస్ప్లే చేస్తాం జనరల్ గా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టడీ ఏం స్క్రీన్ ఫెయిలియర్ లేకపోతే అవి ఇందులో మనకి ఏంటంటే డిస్ప్లే అవుతలేదు. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఐలో డేటా అనేది లేదు. ఓకే, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద టిఐ, సో ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్క్లూషన్ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా. బేసిక్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఐ లాజిక్ చెప్తా వినండి. ఏంటంటే మనకు రా డేటాలో ఐవై అనే వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి తీసుకొని ఏం చేస్తాము అని అంటే, సో ఏ సబ్జెక్ట్ ఏ ఇన్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అవ్వలేదు, ఏ సబ్జెక్ట్ ఏ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అయింది అనేది, అంటే వాళ్ళకి స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళకి ఆ టెస్ట్ అవన్నీ ఏంటంటే పాపులేట్ చేస్తాం. సో ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం, ఇక్కడ టీఐ నుంచి మ్యాచ్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టీఐ నుంచి మ్యాచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆ టెస్ట్ సిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో పర్టికులర్ గా సో ఇక్కడ ఏంటంటే వర్షన్స్ తోటి అంటే థర్డ్ వర్షన్ అనమాట. టీఐవిఆర్ తెలుసు కదా వర్షన్, ప్రోటోకాల్ అమెండ్మెంట్స్ అయిన ప్రోటోకాల్ ఇన్క్లూషన్ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా కనుక చేంజ్ అయితే వాటికి సంబంధించిన ఏంటంటే ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తాం అన్నమాట లేటెస్ట్ వర్షన్ తోటి. ఓకే, సో ఒక్క నిమిషం లేదంటే స్ట్రిక్ట్ ఇమాజినరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సరిపోతుంది. ఇక చూడండి, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన ఓకే 007 అనే సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఏంటి అంటే ఈ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా 17 ని మెట్ అయింది అనమాట. సో ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా అంటే ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అయితే ఏమవుతుంది, సబ్జెక్ట్ ఎన్రోల్ అవ్వదు కదా. ఓకే, సో ఇన్క్లూషన్ క్రైటీరియా ఈ సబ్జెక్ట్ కాదు ఏంటి, ఈ సబ్జెక్ట్ గారు 47 and 96 ఈ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ కాలేదు. అంటే బేసిక్ గా మనకు ఐలో చెక్ చేసేది అంటే ఇన్క్లూషన్ క్రైటీరియా ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అవ్వద్దు, మెట్ అయితే వై, మెట్ కాకపోతే నో, రైట్. బట్ మనం తీసుకునేది ఏంటి, వైస్ వర్సా కదా. సబ్జెక్ట్ వాడు ఇన్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అయ్యి ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ కాకపోతే సబ్జెక్ట్ ఎన్రోల్ అవుతారు. ఒకవేళ ఉల్టా అయితే వాడు స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ అవుతారు. సో ఇక్కడ ఏంటి మనం రిప్రజెంటేషన్ స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్స్ ని. సో ఇప్పుడు మనకు ఆ స్టడీలో ఒక స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ కూడా లేదు కాబట్టి మనకి ఏంటంటే స్టడీలో ఆబ్వియస్ గా మనకి ఏంటి అంటే స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ డేటా అనేది లేదు. సో ఇన్ కేస్ డేటా ఉంటే ఏంటంటే ఐవై అని ఉంది చూసినావా, ఆ వేరియబుల్ ఏదైనా నో ఉంటే ఏదైనా ఒక రికార్డ్ ఉంటే వాటిని తీసుకొని చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, తీసుకున్న తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఇన్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అవ్వలేదో, ఏదైతే ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అయిందో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ క్రైటీరియాస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ గారు పాపులేట్ చేస్తాం. సో మీరు చూస్తే 007 అనే సబ్జెక్ట్ గారు ఒక ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అయిండు అంటే వాడు స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్, ఒక ఇన్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అవ్వలేదు అంటే అగైన్ స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్. ఈదర్ వన్ దాంతో ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యేటోడు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి 47 అనే సబ్జెక్టు ఈ ఇన్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఇక్కడ చూసిన రిజల్ట్ ఏంటని ఉంది అంటే ఇన్క్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అయితే వాడు స్క్రీన్ ఎలిజిబుల్ సబ్జెక్ట్ అయ్యాడు, మెట్ కాలేదు కాబట్టి వాడు ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోయింది. అంటే అందుకే ఈ రిజల్ట్ నాన్ వచ్చింది కదా, యాక్చువల్ మెట్ రావాలి, వాడు ఐఎన్ వస్తే ఇంక్లూడ్ అవుతాడు. సెకండ్ ఇక్కడ 96 సబ్జెక్ట్, 96 సబ్జెక్ట్ చూస్తే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా. సో బేసిక్ ఇది స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ. అర్థమైంది లాజిక్ ఇక్కడ, ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? అందరికి క్లియర్ రైట్? యా. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, సింపుల్ లాజిక్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకు రాలో కనుక ఇప్పుడు మనకు ప్రతి రా డేటా సెట్ లో ఐకి సంబంధించిన రా డేటా సెట్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఇక్కడ ఐవైఎన్ అనే వేరియబుల్ ని ఈక్వల్ టు నో తీసుకుంటాం. ఒకవేళ ఏదైనా స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే వస్తారు, వాళ్ళకి ఆ స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఏ క్రైటీరియా బేస్ చేసుకుని స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ ఏంటో ఆ రిజల్ట్స్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తాం అంతే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ, అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. సో అదే మీకు లాజిక్ తెలిస్తే ప్రోగ్రామింగ్ ఎట్లా చేస్తారు, ఇక్కడ పెద్ద కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏముంటారు, 1-to-1 మ్యాపింగ్ చేస్తారు. కొన్ని వేరియబుల్స్ తర్వాత ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మెర్జ్ చేసుకుంటారు. ఈ టెస్ట్ సిరీ మెర్జ్ చేసుకుంటే మీకు టీఐ నుంచి టెస్ట్ సిరీస్ వస్తాయి, అంతే సింపుల్. తర్వాత సీక్వెన్స్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద లాజిక్. పెద్ద కాంప్లెక్స్ థింగ్ అంటూ ఏమీ ఉండదు ఇందులో. క్లియర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఐలో? ఇక మీకు స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్స్ లేరు కాబట్టి మీరు ఏంటంటే డేటా చేయలేరు. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ చూసుకోండి ఎట్లా అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా? చెప్పండి. అన్ని అజంప్షన్స్ లో దేర్ వాస్ ఎ లైన్ సార్, అంటే 3 సబ్జెక్ట్స్ డజంట్ మెట్ ది ఇన్క్లూషన్ క్రైటీరియా బట్ దే వర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ట్రైల్ అని ఉంటుంది సార్. సేమ్ ఇక్కడే ఉంటుంది సార్, లైన్ థర్డ్ లైన్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇన్క్లూషన్ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా నాట్ మెట్ అమ్మాయి ఇదా నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ సార్, నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ లో ఉంటుంది. ఇదే పేజ్ లో సార్, ఆ పేజ్ లోనే ఆ టేబుల్ పైన ఉన్నది సార్, టేబుల్ పైన ఉన్న లైన్ ఇదా ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఉంటుంది చూడండి సార్. ది అదర్ 2 సబ్జెక్ట్స్ ఈచ్ ఫెయిల్డ్ ఇన్క్లూషన్ క్రైటీరియా నెంబర్ 3 బట్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ట్రైల్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ షో ఫర్ ద వెరీ సబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనిటీ టు ఇన్క్లూషన్ exceptions and other with the exception each. Okay, subject inclusion criteria number 17 including number 3 but was included in the trial. The other 2 subjects
which fail inclusion criteria number 3 but were also included in the trial. సో ఇది డిపెండ్స్. ఒకవేళ ఏంటంటే ట్రయల్ ని కనుక మనము ఏదైనా సబ్జెక్ట్స్ ని ఇన్క్లూడ్ చేయాలి అని స్పాన్సర్ డిఫైన్ అంటే వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ చేస్తే తీసుకుంటాం. బట్ స్టిల్ ఆ క్రైటీరియాస్ మెట్ అవ్వలేదన్న విషయం చూపిస్తాం మనం ఇక్కడ. జనరల్ ఎగ్జామ్షన్ అయితే అది కాకపోతే ఏంటంటే బేసిక్ ఇంక్లూషన్ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియాస్ అంటే వాళ్ళు కొన్ని క్రైటీరియాస్ చూస్తారు, క్రైటీరియాస్ చెక్ చేసి అవి బెట్ అవుతున్నాయా కాదని చూసుకొని తీసుకుంటారు. ఒకవేళ కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తారు అంటే సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే అది అంత ఇంపాక్ట్ లేని క్రైటీరియా అని డాక్టర్ ఫీల్ అయితే స్టడీ ఎన్రోల్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది, ఇది రీజన్ ఏదైనా కావచ్చు, వాడు తీసుకుంటే ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే ఫైన్. బట్ ఏమైతుంది అంటే దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అలా చేస్తే ఎస్డిఆర్జీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది, P21 కూడా విషయం వస్తుంది. ఎందుకంటే వీడికి మెట్ అవ్వలేదు బట్ వాడికి ఏంటంటే ఇంక్లూడ్ అయ్యింది అని చెప్పేసి వస్తుంది. సో అట్లా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. లైక్ స్పెసిఫిక్ డొమైన్ లో ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. లైక్ ఎస్డిఆర్జీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దానికి బేసిక్ గా మనకు యాజ్ పర్ సిటీస్ స్టాండర్డ్స్ మనం ఏం డివైడ్ అయినా కూడా P21 రిపోర్ట్ లో ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో అదేంటంటే ఇంటర్లింక్ చెక్ చేస్తుంది. స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ సబ్జెక్ట్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎక్స్పోజర్ ఇచ్చేదాన్ని సింపుల్ లాజిక్. స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ సబ్జెక్ట్ కి ఎక్స్పోజర్ ఎట్లా ఇస్తాం? ఇవ్వకూడదు కదా, లాజిక్ కాదు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒకవేళ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు అంటే రీస్క్రీనింగ్ అయితే రీస్క్రీనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ వస్తారు, సేమ్ సబ్జెక్ట్ సెకండ్ టైం రీస్క్రీనింగ్ చేస్తారు. సో బేసిక్ ఏమవుతుంది అంటే ఒకవేళ స్టాండర్డ్స్ కి కాకుండా కొంచెం ఏమన్నా అటు ఇటు ఉంటుందంటే అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏంటంటే మనం ఎస్డిఆర్స్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. రివ్యూవర్స్ ఏంటంటే ఏమైతే ఎగ్జామ్షన్స్ వీళ్ళు ఏదైతే డిబేట్ అయ్యారో అవన్నీ అందులో ఉంటే వాళ్ళు ఈ సబ్జెక్ట్ వీడి ఇట్లా పర్టికులర్ క్రైటీరియా మెట్ అవ్వలేదు బట్ స్టిల్ వీళ్ళు ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు తీసుకుంటారు అట్లా. సో అది రాదు. ఇంక్లూషన్ క్రైటీరియా మెట్ అవ్వలేదు అంటే లైక్ ఆబ్వియస్లీ మనకు స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది కదా. స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ మీరు ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ 100కి 70 పెట్టుకుంటున్నారు. 70 పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే 120 మంది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 5-6 మాత్రం గ్రేటర్ దాన్ 70 వచ్చింది. వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు, మరీ తక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నారు 68-69 వచ్చిన వాళ్ళకి 10 కూడా వాళ్ళని కూడా తీసుకుంటారు. బట్ వాళ్ళ క్రైటీరియా ఏంటి యాక్చువల్గా 70 కూడా రావాలా, 70 కూడా అవసరం లేదు కదా అంతమంది ఎక్కువ మంది ఇంటర్వ్యూ చేద్దామంటే. బట్ అయినా తీసుకుంటారు వాళ్ళు, అప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేసి చాలా 69-68 వచ్చినా కూడా తీసుకుందామని అనుకుంటారు వాళ్ళు. సో బట్ వాళ్ళ క్రైటీరియా ఏంటి 70 రావాలి మినిమం, వస్తేనే వాళ్ళు నెక్స్ట్ రౌండ్ కి పంపిస్తా అంటారు. బట్ అక్కడ అంతమంది లేరు, వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు 68-69 వచ్చినా కూడా అని అంటారు. ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే బేసిక్ పర్టికులర్ థింగ్ కోసం వాళ్ళు ఏంటంటే డిఫైన్ చేసిన ఇంక్లూషన్ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియాస్. ఒకవేళ కనుక ఆ క్రైటీరియా అంత 100% ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అనిపిస్తే ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ వాళ్ళు తీసుకుంటే దట్స్ ఫైన్. అది మనం ఏం చేయలేం, మనం యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ అని ఏం చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఇదేంటిది అంటే కొంత రూల్స్ ఇలాగే ఉండాలని లేదు, కొన్ని డిబేట్ అవుతుంది. అయినప్పుడు ఏంటి అంటే దానికి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది మాత్రం మనం నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే సార్, ఓకే సార్. సరే ఓకే, సో బేసిక్ ఏంటంటే మనం ఐఏలో ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఏం ఇంక్లూషన్ మెట్ అవ్వలేదు, ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్క్లూషన్ మెట్ అయిందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పాస్ చేస్తాం అందులో. ఓకే, ఇస్ దేర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఐ? ఓకే, సో ఎక్స్పోజర్ ఇస్ ఆల్సో సింపుల్. ఏంటంటే మనకి ఎక్స్పోజర్ ఏం చేస్తాం బేసిక్ మనకు ఎక్స్పోజర్ డేటా సెట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా. దాంట్లో ఏమైతుందంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ఎన్నిసార్లు డ్రగ్ తీసుకున్నాడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ ఏ టైంలో డ్రగ్ తీసుకున్నాడు, ఏ డేట్ లో తీసుకున్నాడు, ఓకేనా, ఏమైనా టైం పాయింట్స్ ఉన్నాయా, నెక్స్ట్ ఏం డ్రగ్ తీసుకున్నాడు, ఎంత తీసుకున్నాడు, ఓకేనా, వాటి యూనిట్స్ ఏంటి, అండ్ దెన్ రూట్ ఏంటి, అంటే ఓవరాల్ గా తీసుకున్నాడా లేకపోతే ఐవీనా లేకపోతే ఇంకా డిఫరెంట్ అదర్ సబ్క్యూటేనియసా, ఏంటి ఏం డ్రగ్ దాని డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ బట్టి ఉంటుంది కదా. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అనేది మనకు ఐఏలో క్యాప్చర్ అవుతుంది, సారీ ఈఎక్స్ లో క్యాప్చర్ అవుతుంది, అంటే రా ఎక్స్పోజర్ ఫామ్ లో క్యాప్చర్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మీకు ఎక్స్పోజర్ వేరియబుల్ తెలుసు. సో ఏమేమి ఉంటాయి అలా ఎక్స్పోజర్ ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉంటాయి? ఎక్స్పోజర్ ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అసలు ఏమీ అనిపించలేదు, నేను బట్టి చెప్పరా? Px dot Cx token and Cx goes from Px term. EX టర్మ్ ఉంటుందా? టీఆర్టీ ఉంటుంది టాపిక్ మొత్తం సో basically treatment is exposure కదా, treatment related ఉంటుంది. That is the TRT is the topic variable for this your intervention, right? Intervention plus TRT is the topic variable. So the same information which we are going to map it here, that's it, okay na? Basically ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఏమవుతుంది అంటే అగైన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్మ్ ఆర్మ్స్ కి సంబంధించి
సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఆల్రెడీ ఫైల్ లేదు కాబట్టి అడిషనల్ ఫైల్, ఓకేనా. బట్ లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, 1-to-1 మ్యాపింగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఎక్స్పోజర్ లో కూడా. ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్పోజర్ సార్ట్ డేటా సెట్ ని సార్ట్ తీసుకుని ఏంటంటే 1-to-1 మ్యాపింగ్ లా యూజ్ సబ్జెక్ట్ డెమో డొమైన్ ఇవన్నీ డెరైవ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే అయిపోయిన తర్వాత సార్ట్ చేసుకున్నాక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే స్టార్ట్ డేట్ ఉంటుంది. ఓకే, EXS to DTC, EXS to DTC 1-to-1 మ్యాపింగ్ ISO ఫార్మాట్ లకి కన్వర్ట్ చేసి 1-to-1 మ్యాపింగ్ చేస్తారు. ఓకే, తర్వాత ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ నేమ్ ఉంటుంది, ఆ ట్రీట్మెంట్ నేమ్ మీరు మ్యాప్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఇట్స్ ఓపెన్ లేబుల్ స్టడీ డైరెక్ట్ 1-to-1 మ్యాప్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ అ బ్లైండెడ్ స్టడీ యూ విల్ గెట్ సమ్ డమ్మీ ట్రీట్మెంట్ నేమ్స్ ఆర్ ఇట్స్ డమ్మీ ట్రీట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద రా డేటా. ఒక రా డేటాలో డమ్మీ ట్రీట్మెంట్ నేమ్స్ వస్తే 1-to-1 మ్యాప్ అయిపోతుంది. లేదు అని అంటే ఏదైనా డమ్మీ నేమ్ ఇచ్చేసినప్పుడు ఏమైతుందంటే తర్వాత మీకు ఏమైతుందంటే అన్బ్లైండ్ అయినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ నేమ్స్ వస్తాయి. సో బేస్డ్ అంటే డమ్మీ ట్రీట్మెంట్ నేమ్ ఇది ఉంటే ఒరిజినల్ ట్రీట్మెంట్ నేమ్ ఇది వస్తుంది, దాన్ని మెర్జ్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ నేమ్స్ పాపులర్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. సింపుల్ బేస్డ్ ఆన్ ద బై వేరియబుల్ ర్యాండమైజేషన్ నెంబర్ ఇది ఉంటుంది, దాన్ని మెర్జ్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ నేమ్స్ పాపులర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ద రిమైనింగ్ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే డోస్ ఫామ్, నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే 1-to-1 మ్యాపింగ్స్ ఉంటాయి, అందులో ఏమి ఉండవు. కాకపోతే క్యారెక్టర్ వేరియబుల్స్ అయితే షుడ్ స్ట్రిప్ అండ్ సమ్టైమ్స్ యూ నీడ్ కంకాటినేట్, సమ్టైమ్స్ యూ నీడ్ టు రిమూవ్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, సబ్స్ట్రాక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ 1-to-1 మ్యాపింగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి ఏంటంటే డోస్ ఫామ్ ఇంజెక్షన్ ఉన్నారు, ఫ్రీక్వెన్సీ వన్స్, ఓకే, రూట్ ఇంట్రా డెర్మల్ అనేది ఉంటది కదా, మేబీ తెలియదు అంటే నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇంట్రాడెర్మల్ అని నథింగ్ బట్ ఏంటి అంటే సబ్క్యూటేనియస్ అని చెప్పేసి అంటాం జనరల్ గా. దాని అయితే ఏదైనా ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తే సబ్క్యూటేనియస్ అని చెప్పేసి అంటాం. అంటే మనకు స్కిన్ కి ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు కదా, దాన్ని సబ్క్యూటేనియస్ అంటారు. బట్ ఇంట్రాడెర్మల్ అంటే నేను ఉంటుంది, నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. మేబీ వ్యాక్సిన్ స్టడీస్ మేబీ కావచ్చు, నాకు ఐడియా లేదు. ఓకే, ఇంట్రాడెర్మల్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ కావచ్చు. ఓకే ఫైన్. రూట్ అనే మీరు కంట్రోల్ టర్మినల్స్కి వెళ్ళి రూట్ అనే చెక్ చేసారనుకో, అందులో నెంబర్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కదా డాక్టర్ ఎక్కడ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు ఏంటంటే దాన్ని బట్టి ఆ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఓవరాల్ సబ్క్యూటేనియస్ లేకపోతే ఏంటి ఇంట్రాడెర్మల్ ఏంటి అని ఉంటుంది అనమాట. సో అవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా. సో సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే లొకేషన్ కూడా ఏదో వస్తుంది, ఏంటంటే బాడీలో ఏ పార్ట్కి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు, లొకేషన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏంటంటే లేటరల్ రైట్ లెఫ్ట్ అనేవి కూడా క్యాప్చర్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్స్. ఓకే, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని 1-to-1 మ్యాప్ చేసి ఇక్కడ ఈ స్టడీ ఏం చేశారంటే మనకు 4 టైప్స్ కోహర్ట్ 3 టైప్ కోహర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. మీకు గుర్తుంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ డోసెస్ ఏంటంటే ఆ మాంసిటీలో మ్యాప్ చేసిన ఆల్రెడీ. ఒకవేళ 5 అంటే మ్యాప్ అయ్యేది అవ్వలేదు. సో ఆ మాంసిటీని తీసుకుని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇది ఉంటే X డోస్ 0.5, 10⁵ ఉంటే 0.5, నెక్స్ట్ 6 ఉంటే 50 అని చెప్పేసి ఇచ్చుకుంటున్నారు. ఓకేనా. సో యూనిట్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ దీనికి X డోస్ యూనిట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యూనిట్స్. ఓకే, CFU/ml అనేది యూనిట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, సో బేసిక్ గా ఇవి డోస్ యూనిట్స్ అనేది బేసిక్ వ్యాక్సిన్స్ కాబట్టి ఏంటంటే యూనిట్స్ అనేది somewhat డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో 1-to-1 మ్యాప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఏమి ఉండదు చేయడానికి, సీక్వెన్స్ చేసుకోవడం అంతా అవుట్పుట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే పెద్ద డెరివేటివ్ వేరియబుల్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు వీటిలో. సో 1-to-1 మ్యాపింగ్ ISO/60 కన్వర్షన్స్. ఓకే, ద ట్రీట్మెంట్ నేమ్స్, ద ఓన్లీ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్పోజర్ డొమైన్ ఇస్ ద ట్రీట్మెంట్ నేమ్ పాపులేషన్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్స్ double blind then you'll get the randomization file or something later. Okay, if you want to get some dummy treatment names, that also you are going to import and then merge with your raw data set and then populate the treatment names. So remember, during the clinical trial process there are some vendor data, okay, some PCG or LB or some treatment related. So you'll get some flat files. Okay, the flat files ni మనం merge చేసుకోవాలంటే import చేసుకుంటే merge చేసుకుంటాం. But nowadays most of the vendors they are going to send the SAS data sets. Okay, it depends, not always. If you are getting the SAS data sets, then your job would be easy. Just you need to find the by variables. Okay, but remember one thing, అది ఏ డేటా అవ్వని థర్డ్ పార్టీ డేటా వస్తుంది అని అంటే రిమెంబర్ మేక్ షూర్ దట్ ఏదైనా ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, సాస్ డేటా సెట్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు రివ్యూ చేయాల్సింది వాళ్ళు డమ్మే పైగా ఉంటారు. మేము ఏంటంటే ఈ డేటా ఇలా పంపిస్తున్నాం మీకు ఓకేనా. యాజ్ ఏ ప్రోగ్రామర్ నువ్వు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఎట్లా ఉంది, సాస్ డేటా సెట్ ఉంది, ఎక్సెల్ ఉంది. ఎక్సెల్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేస్తే మన ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా, ఓకే, వేరియబుల్ ఫార్మాట్స్ ఏమున్నాయి, ఎట్లున్నాయి. నెక్స్ట్ నీ డేటా మెర్జ్ చేసుకోవాలి అంటే కీ వేరియబుల్స్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేదా, నీ బై వేరియబుల్స్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే. ఎందుకు అంటే బేస్డ్ ఆన్ బై వేరియబుల్స్ మనం మెర్జ్ చేస్తాం. ఒకవేళ కనుక బై వేరియబుల్స్ యూనిక్ లేకపోతే రాంగ్ మెర్జ్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ లో మీకు ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. సో మీకు ఇనిషియల్ వచ్చినప్పుడు రివ్యూకి వచ్చినప్పుడు అవన్నీ చెక్ చేసుకొని ఏదైనా యూనిక్ లేకపోతే నాకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏదైనా డూప్లికేటింగ్ ఉంది, సో లేదు అంటే నాకు బై వేరియబుల్ వాట్ బేసిస్ నేను మెర్జ్ చేసుకోవాలి. సో ఏంటంటే కామన్ వేరియబుల్స్ ఉండాలి నీకు. కామన్ వేరియబుల్స్ అంటే యానిమేషన్ నెంబర్ లేకపోతే ల్యాబ్ అయితే యాక్సెసిషన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. యాక్సెసిషన్ నెంబర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే శాంపుల్ ఐడి. మీకు ప్రతి శాంపుల్ ఒక ఐడి ఉంటుంది, అది మీకు రా డేటా సెట్ లో క్యాప్చర్ అయితే వెండర్ డేటా సెట్ నుంచి కూడా యాక్సెసిషన్ ఐడి ఉంటుంది. సో అక్రాస్ ద సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే అది యూనిక్ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ యాక్సెసిషన్ నెంబర్ కూడా వచ్చేస్తుంది. బేసిక్ మీరు బై వేరియబుల్స్ ఏంటంటే యూనిక్ వేరియబుల్స్ ఫైండ్ చేసుకోవాలి ఏ వెండర్ డేటాలో అయినా కూడా. సో అవి చూసుకున్న తర్వాతే మీరు ఏంటంటే
ట్రయల్ ఓకే ఉందని చెప్పాలి. లేదు అంటే మీరు స్ట్రైట్ అవే చెప్పేసేయాలి. సో ఎంత ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇందులో, ఇది మెర్జ్ చేస్తే ఇష్యూ వస్తుందని చెప్పేసి మీరు కామెంట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఓకే అని చెప్పేసి లాస్ట్ లో మళ్ళీ ఇష్యూ అంటే మీరు ఫస్ట్ ఎందుకు చెక్ చేయలేదు అన్నట్టు అంటారు. సో అందుకనే మీరు ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ లో వర్క్ చేస్తారో అప్పుడే మీరు ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వీక్ ఏంటి అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ అని ఏంటంటే ఇలా రాసి చూపిస్తాను నేను. మేబీ ఎస్వి ఎల్బి ఏదో ఒకటి చూస్తాను. ఓకే, అది అయిపోయిన తర్వాత ఎస్వి అండ్ ఎస్టీ అండ్ ఎల్బి చూసిన తర్వాత ఏంటి అంటే మిగతా డొమైన్స్ అయితే మీరు చేసుకోండి. ఏదైనా డొమైన్ మీకు అర్థం కావాలంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే అన్ని మనం ఇప్పుడు ఫైండింగ్ చూసాం, ఈవెంట్ చూసాం, ఇంటర్వెన్షన్ చూసాం, సమ్ స్పెషల్ పర్పస్ చూసాం, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. సో మీకు డిఫరెంట్ సినారీస్ ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయింది. సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఆ నాలెడ్జ్ తోటి మిగతా డొమైన్స్ చాలా ఈజీగా ప్రోగ్రామింగ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? బట్ స్టిల్ ఏదైనా లాజిక్ మీకు అర్థం కాకపోతే డోంట్ హెసిటేట్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ ఏంటిది అంటే ఈ డొమైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత P21 రిపోర్ట్ వాల్యుయేషన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే SDR ఎట్లా చేస్తారని చూద్దాం. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ ఏంటంటే రేపు వెళ్ళేది కూర్చొని ఇప్పుడు అయిన డొమైన్స్ మొత్తము ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏదైనా వేరియబుల్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే జస్ట్ కంప్లీట్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ మిస్సింగ్ ఫర్ నౌ. ఓకే, సో ఒకవేళ కనుక మనకు ఈ ఫైల్స్ కనుక ట్రీట్మెంట్ కానీ అడ్వర్స్ ఈవెంట్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ వస్తే మనం ఏం చేద్దామంటే మళ్ళీ మ్యాప్ చేసుకుంటాం. బట్ లాజిక్ తెలిసి సరిపోతుంది. ప్రోగ్రామింగ్ అనేది సింపుల్. లాజిక్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద లాజిక్, దట్స్ ఇట్. So, is there any questions for today's session or any previous sessions? సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సంపత్ మాట్లాడు. చెప్పండి సార్. సార్ ఇది మ్యాక్సిమం అంటే ఎప్పుడు ఇవి డెలివరీ చేస్తాం కదా సార్, ఇవేనా సార్ ఇంకా మిగతా ఎస్డిఎం ఇంకేమైనా డెలివరీ చేసి ఉంటాయి సార్? ఏమైనా ఉంటుంది. స్టడీ డే క్యాలిక్యులేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, ఈపాక్ ఒకటి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫ్లాగ్ ఒకటి ఉంటుంది, సీక్వెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది. సో 99% స్టడీస్ లో ఏముంటుంది, ఇంతకు నుంచి ఎక్కువ డెరివేషన్స్ ఏముంటుంది. కాబట్టి ఇది విజిట్ స్లాటింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. విజిట్ అది ఎట్లా అంటే ప్రతి స్టడీకి సేమ్ ఉంటుంది. మీకు లాజిక్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్, విజిట్ స్లాటింగ్ ఏంటంటే మీకు లాజిక్ తెలిస్తే స్టడీని బట్టి డైనమికల్ గా చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే సార్, మ్యాక్సిమం అయితే ఇవే సార్. ఇంకా ఇంతకు నుంచి ఏముంటుంది అందుకే చెప్తున్నా. అండ్ రిమెంబర్ STTM లో కాన్సెప్ట్ చేస్తే కోడ్ చేస్తే ప్రతి స్టడీలో సిమిలర్ కోడ్స్ వాడుకోవచ్చు మీరు. ఏదో కొన్ని స్టడీ స్పెసిఫిక్ గా మారుస్తారు అంతే. ఓకే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో నేను అందుకే చెప్తున్నాను, ఈ కోడ్స్ ఇవన్నీ మ్యాక్రోస్ మీకు రియల్ టైమ్ లో యూజ్ అవుతాయి. సో మీరు ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు లాజిక్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి. సో ద సేమ్ థింగ్ రియల్ టైమ్ ISO HX0 త్రూఅవుట్ స్టడీ ఏ డేట్ అయినా మీరు అంతే కన్వర్ట్ చేయాలి. మీరు ఆల్రెడీ కోడ్ రాసిరు, అది మీరు రియల్ టైమ్ లో ఏ స్టడీ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో is there any other questions? No, sir. Okay then, so if no questions, so please try to practice all the domains tomorrow and day after tomorrow. So Monday we'll see the new domain. Okay, I'm going to take those 3 domains and then further 2 topics, P21 and the SDRJ. After that we'll move to the add-ons. Okay? Okay. Yeah. So meanwhile you can practice each and every domain. If you have any doubts, no worries, you can ask me. We will take other classes for that particular topics. Okay? And then macros also you can go and read. Okay, if you have any doubts, you are unable to understand the macros, don't hesitate. You can ask me for the particular macro and the particular step. Then I'll explain. Okay? So the particular topic అంటే నాకు ఇది అర్థం కావట్లేదు ఇది చెప్పండి, నేను మొత్తం అంటే నీకు ఏం అర్థం కాలేదు చెప్తే నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను. ఓకేనా? Okay then, yeah. So I can expect at least 4 or 5 domains for everyone from the study what we discussed at least on Monday. So we'll see how many members are complete this thing. Okay.